Welcome to C Square Academy. Today, let us discuss some fundamentals of structural analysis. So first topic is type of structures. So basically there are two types of structures, that is statically determinate structures and statically indeterminate structures. As we all know that what is a statically determinate structure. Okay, so the structure for which the reactions at the supports and the internal forces in the members can be found out by the conditions of static equilibrium alone is called a statically determinate structures. Okay, so static equilibrium equations വെച്ച് മാത്രം ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ റിയാക്ഷൻ കമ്പോണൻസിനെയും അതുപോലെ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സസിനെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ simply supported beams, then cantilever beams, double and single overhanging beams, then 3-hinged arches, etc. And there are three basic conditions of static equilibrium, that is sigma h equal to 0, sigma v equal to 0 and sigma m equal to 0. So here sigma h means sum of all horizontal forces in a structure and sigma v means sum of all vertical forces in a structure and sigma m is the sum of all moments of forces in a structure. Okay. So ഈ ഒരു മൂന്ന് ബേസിക് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് ആണ് എല്ലാ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയും സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then statically indeterminate structure. Okay. So the structure for which the reactions at the supports and the internal forces in the members cannot be found out by the conditions of static equilibrium is called statically indeterminate structures. Okay. So equilibrium equations വെച്ച് മാത്രം ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ statically indeterminate structure എന്ന് പറയുന്നത്. So we need some additional equation to solve that particular type of structures. So നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും compatibility conditions ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് indeterminate structureനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ. In addition to equilibrium condition, we are using compatibility condition to analyze this structure. Okay. Examples of indeterminate structures are fixed beams, then continuous beams, fixed arches, two-hinged arches, portal frames, multi-storied frames, etc. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് അഡീഷണൽ മെമ്പേഴ്സിന് അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസി ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസി. സോ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസിയുടെയും ഇന്റേണലിൻ്റെയും കൂടെ സം ആയിരിക്കും ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനസി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us see what is an externally redundant structure or externally indeterminate structure. Okay, if the equations of static equilibrium are not sufficient to determine all the unknown reaction components acting on the structure, then it is called externally indeterminate structure. So ഒരു സ്ട്രക്ചർ എക്സ്റ്റേണലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആവുന്നത് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ കമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എക്സ്റ്റേണലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, so if the equations of static equilibrium are not sufficient to determine all the unknown reaction components of a structure, then the structure becomes externally indeterminate structure or externally redundant structure. So അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും. നമ്മൾ അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then the structure becomes more externally indeterminate. Okay, then if the equations of static equilibrium are not sufficient to determine all the internal forces and moments in the member of the structure, even though all the external forces acting on the structure are known, then it is called internally indeterminate structure. Okay, so internally indeterminate structure എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ഇന്റേണലി റിഡണ്ടന്റ് സ്ട്രക്ചർ. സോ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ. സോ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് സം അഡീഷണൽ മെമ്പേഴ്സ്. സോ അങ്ങനത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് ഇന്റേണലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റിഡൻഡൻസി തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റേണലും ഇന്റേണലും. എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻസ് കൂടുന്തോറും അത് എക്സ്റ്റേണലി റിഡൻഡന്റ് ആവും സ്ട്രക്ചർ. അതുപോലെ ഇന്റേണൽ റിഡൻഡൻസി മീൻസ് it depends on the additional number of members of the structure. നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചറിൽ എത്ര additional number of members പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു then the structure becomes more internally redundant. Okay, then degree of static indeterminacy. So degree of static indeterminacy of the structure may be defined as the number of unknown forces in excess of equations of static equilibrium. So equations of static equilibriumത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺ ഫോഴ്സസ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്തുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനസി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ as ഡിഗ്രി ഓഫ് റിഡൻഡൻസി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ.
സോ ഇത് രണ്ട് ടേമും സെയിം തന്നെയാണ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനസി എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയാണ്, വിച്ച് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺ ഫോഴ്സസ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം. ആൻഡ് ദിസ് റിഡൻഡൻസ് it may be forces in the member. ആ വേർഡിന്റെ തന്നെ മീനിങ് എക്സ്ട്രാ എന്നാണ്. സോ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സ്, സോ അതിനകത്ത് വരുന്ന മെമ്പർ ഫോഴ്സസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഡൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് ദ റിഡൻഡൻസ് ആർ റിമൂവ് ഫ്രം ദ സ്ട്രക്ചർ ദെൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ബിക്കംസ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമിനേറ്റ്. സോ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ റിഡൻഡൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ബിക്കംസ് എ statically determinate structure. Thus, the degree of indeterminacy is equal to the number of releases necessary to make the structure determinate. So, degree of indeterminacy of the structure എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ number of releases necessary to make the structure determinate. ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് അതിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഡിറ്റർമിനസി എന്ന് പറയുന്നത്. So, therefore, degree of static indeterminacy which is equal to total number of unknown forces minus number of equations of static equilibrium available. Okay, ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനസി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺ ഫോഴ്സസ്. സോ ഈ അൺനോൺ ഫോഴ്സസിൽ അതിന്റെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസും ഇന്റേണൽ മെമ്പർ ഫോഴ്സസും വരും. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺ ഫോഴ്സസ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം. ആൻഡ് ദിസ് degree of static indeterminacy which is always the sum of external indeterminacy and internal indeterminacy. Okay. So let us see the degree of redundancy of beams. ഒരു continuous beam ന്റെ degree of static indeterminacy എങ്ങനെ calculate ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. In case of continuous beams, the shear and moment at any point in the beam are readily known once the reaction components are determined. Thus these beams are statically determinate internally. Okay, so നമുക്കറിയാം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസി 0 ആണെന്ന്. സോ ഇന്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസി 0 ആവാനുള്ള കാരണമാണിത്. The shear at moment at any point in the beam are readily known once the reaction components are determined. Okay, so ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിന്റെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ we can find out the shear or moment at any point in the beam. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഏത് പോയിന്റിൽ വേണമെങ്കിലും ഷിയർ ഫോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റോ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ബീംസ് എപ്പോഴും ഇന്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസി 0 ആയിരിക്കുമെന്ന്. ഓക്കെ, so therefore the internal indeterminacy of a continuous beam is 0. Okay, then the degree of indeterminacy of a beam is therefore equal to its external redundancy. So continuous beam il eppoഴും external redundancy മാത്രമേ വരുള്ളൂ. So external redundancy or external indeterminacy എങ്ങനെ calculate ചെയ്യുന്നത്? By using this equation capital R minus small r, where capital R is the total number of reaction components of the structure and small r is the number of സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് അവൈലബിൾ. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിൽ എത്ര ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ട്, അതാണ് സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺ ഫോഴ്സസ് ആണ്, എത്ര അൺനോൺസ് ഉണ്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ബീം. സോ ദിസ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ബീം ഹാവിംഗ് 3 സപ്പോർട്ട്സ്. 3 സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, 2 ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടും ഒരു റോളർ സപ്പോർട്ടുമാണ് ഉള്ളത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനസി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസി 0 ആണ്. സോ ലെറ്റ് us ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസി ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ മൈനസ് സ്മോൾ ആർ ആണ്. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കമ്പോണൻസ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കമ്പോണൻസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടിൽ എപ്പോഴും 3 റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് 1 സപ്പോർട്ട് മൊമെന്റ്. സോ അതിൻ്റെ ഫർദർ എൻഡിലും അതുപോലെ തന്നെ 3 റിയാക്ഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് മൊമെന്റ്. ദെൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റോളർ സപ്പോർട്ടാണ്. സോ റോളർ സപ്പോർട്ടിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ റോളർ സപ്പോർട്ട്, റോളർ ബേസ്. ആ റോളർ ബേസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു 7 ആണ്. സോ ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ 7 ആണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. സോ ഏതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും 3 ഇക്വേഷൻസ് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ്, സിഗ്മ എച്ചും സിഗ്മ വിയും സിഗ്മ എമ്മും. സോ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് ഹിയർ വി ഹാവ് 3 എക്സ്ട്രാ ഇക്വേഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us see. സോ ദാ ഇവിടെ ഒരു പിൻ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഓരോ പിൻ കണക്ഷനിലും നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അവിടുത്തെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എം ഈക്വൽ ടു 0. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഇന്റേണൽ റോളർ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇന്റേണൽ റോളർ ആക്ട് ആസ് എ ലിങ്ക് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് 2 എക്സ്ട്രാ കണ്ടീഷൻസ്. സോ ഇതൊരു ലിങ്ക് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു 2 ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്.
So sigma m ഉം sigma h ഉം രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. So total number of equilibrium equations available in this continuous beam is 6 ആണ്. So the degree of static indeterminacy equal to 7 minus 6 which is equal to 1. So therefore the beam is indeterminate to first degree. So first degree indeterminate ആയിട്ടുള്ള ഒരു continuous beam ആണിത്. Okay. Next is degree of redundancy of plane truss. ഒരു plane trussന്റെ degree of redundancy എങ്ങനെ calculate ചെയ്യാൻ നോക്കാം. So before that, what is a truss? So truss means it is an articulated structure and is composed of links or bars assumed to be connected by frictionless pins at the joint. Okay. So bar elements തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് truss എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഓരോ കണക്ഷൻസും frictionless pin joint വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay. And if all the members of a truss lie in one plane, then it is called a plane truss. And if the members of a truss lie in 3 dimensions, then it is called a space truss. Then in plane truss or space truss, the loads are applied at the joints only. Okay, നമുക്കറിയാം ട്രസ്സിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിൽ മാത്രമാണ്. ഒരിക്കലും സ്പാൻ ലോഡിംഗ് ട്രസ്സിൽ വരില്ല, ജോയിൻസിൽ മാത്രമാണ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ. Then the member of truss are subjected to only axial force. ഇനി ട്രസ്സിൻ്റെ ഓരോ മെമ്പറിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർലി ആക്സിയൽ ആണ്. ഇറ്റ് മേ ബി എയ്തർ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ഓർ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ്. ദെൻ അറ്റ് ഈച്ച് ജോയിന്റ് ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ ട്രസ് 2 equilibrium equations are available, that is sigma h equal to 0 and sigma v equal to 0. ഇനി ഒരു പ്ലെയിൻ ട്രസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ജോയിന്റിലും നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. sigma h equal to 0യും sigma v equal to 0യും. Then next is statically determinate truss, or we call it as a perfect truss. So a truss in which the unknowns can be determined by equilibrium equations alone is called a statically determinate truss. Okay, so equilibrium equations വെച്ച് മാത്രം ഒരു trussന്റെ unknownsനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് statically determinate truss എന്ന് പറയുന്നത്, or it is called a perfect truss. And the condition for statically determinate truss or perfect truss is m equal to 2j minus r, where m is a number of members, j is a number of joints and r is a number of equilibrium equations available. Okay, so ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ട്രസ്സിനെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ട്രസ് എന്ന് പറയാം, or it is a statically determinate truss. m equal to 2j minus r എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ട്രസ്സിനുമാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. Then type of truss, 2 type ആണുള്ളത്, പെർഫെക്റ്റ് ട്രസ്സും ഇംപെർഫെക്റ്റും. സോ പെർഫെക്റ്റ് ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് m equal to 2j minus r സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ട്രസ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ട്രസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ട്രസ്. ദെൻ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ട്രസ്. സോ ഇംപെർഫെക്റ്റ് മീൻസ് m നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 2j minus r ആയിരിക്കും. ഇനി ഇംപെർഫെക്റ്റ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത്, ഡെഫിഷ്യൻ ട്രസ്സും റിഡൻഡന്റ് ട്രസ്സും. ഓക്കെ. സോ ഡെഫിഷ്യൻ ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് if m less than 2j minus r, then the truss is deficient truss. നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും 2j minus r-നേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ട്രസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഡെഫിഷ്യൻ ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺസ്റ്റേബിൾ ട്രസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിഡൻഡന്റ് ട്രസ്. സോ റിഡൻഡന്റ് ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് if m is greater than 2j minus r, നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് 2j minus r-നേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ട്രസ്. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ട്രസ്. Then indeterminacy of plane truss. ഒരു പ്ലെയിൻ ട്രസ്സിൻ്റെ ഇൻഡിറ്റർമിനസി. സോ പ്ലെയിൻ ട്രസ്സിൻ്റെ ഇൻഡിറ്റർമിനസി എപ്പോഴും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും, എക്സ്റ്റേണലും ഇൻറ്റേർണലും. സോ രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു പ്ലെയിൻ ട്രസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസി ഉണ്ടാവും, അതിന് ഇൻറ്റേർണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസി ഉണ്ടാവും. സോ എക്സ്റ്റേണൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ മൈനസ് സ്മോൾ ആർ വെച്ചിട്ടാണ്. ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസും സ്മോൾ ആർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസും ആണ്. ദെൻ ഇന്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസി ഈക്വൽ ടു m plus r minus 2j. ഹിയർ m is a number of members, സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ദെൻ j എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ജോയിൻസ്. സോ ലെറ്റ് us see an example of പ്ലെയിൻ ട്രസ്. സോ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ട്രസ് ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസിയും ഇന്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ എക്സ്റ്റേണൽ കാണാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് 3 സപ്പോർട്ട്സ്, ഒരു ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ടും 2 റോളർ സപ്പോർട്ടും. സോ നമുക്കറിയാം ഹിഞ്ചിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷനും ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. റോളർ ആണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ മാത്രമേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ 3 ആണ്. സോ 4 minus 3 equal to 1. ദെൻ ഇന്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസി. ട്രസ്സിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണത് m plus r minus 2j. സോ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എത്രയുണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് 1, 2, 3, ദെൻ 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. So total 16 number of members are in this particular truss. So m equal to 16. Then joins. So number of joins were 1, 2, 3, then 4, 5, 6, 7, 8, 9. So total 9 number of joins are. So equation substitute answer 1 ആണ്. So total degree of static indeterminacy equal to 1 plus 1, which is equal to 2. So that means the truss is a second degree indeterminate structure ആണ്. Second degree indeterminate ആയിട്ടുള്ള ഒരു truss ആണിത്. Okay. So thank you.